رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پیجیے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب اب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹے ڈکار آئیں یا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پسی ہوئی لونگ پھونک لو۔ چند دنوں کے اندر آپ کا معدہ لاجواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پیخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جانے کا خطرہ ہے۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھائیں، اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر مل لو، آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دو، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے آپ کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے اور تیز بولنے کا عادی ہے، وہ بہت سے راز جانتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے جو مچھر ہے وہ کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم و ملائم رہیں گی۔ سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ سوتے وقت آپ پھل یوز نہ کریں۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور آپ کی شوگر بڑھ سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیموں کے قطرے شامل کر دیں، ایسا کرنے سے تیل تلی چیز میں کم جذب ہوگا۔ پٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو اس جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے آپ کی جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چاول کو بار بار گرم کرنے سے آپ کے بدن میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے آپ کا رنگ
गोरा और निखर जाता है। नहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। सुबह को आंख खुलते ही खजूर खाने से आपका मैदा तवाना रहता है और आपका हाजमा ठीक रहता है। सुबह को जल्दी उठने वाला कभी बीमार नहीं होता। जिस औरत के यहां बच्चा होने वाला हो वो औरत अजवाइन मत खाए, इससे जिगर की सोजश का मसला पैदा हो सकता है। जरूरत से ज्यादा सोना नहायत खतरनाक है। 24 घंटे में 9 घंटे से ज्यादा नींद लेने वाले का हाफजा कमजोर हो जाता है। केले को खुशी का फल भी कहा जाता है। नाश्ते में केले खाने से सारा दिन आपका मूड अच्छा रहता है और आप मनफी सोचों से बचे रहोगे। सूफों की सफाई बेहतरीन करने के लिए जूतों वाली पॉलिश इस्तेमाल करें। अगर आप एसाबी तनाव का शिकार हैं तो रोजाना सुबह दालचीनी लाजमी चबा लिया करें। मैदे की कमजोरी हो जाने की सूरत में बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खाएं, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। सर के बिल्कुल दरमियान वाली जगह पर 2 मिनट दबाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता और आप पुरस्कून हो जाते हैं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिए उसका मैदा और जिगर कभी खराब नहीं होंगे। नहार मुंह इमली खाओ, इंशाल्लाह सुस्ती दूर हो जाएगी। जिन लोगों को गर्मी के अंदर पसीना ज्यादा आता है वो लोग अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं। गन्ने की गंडेरियां चूसने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। गन्ने का रस पीने से आपकी हिचकी बंद हो जाती है। गुर्दे की पथरी में मूली का रस नहायत मुफीद है अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो। कच्चे बेर खाने से आपकी बवासीर खत्म हो जाती है। अगर सोने में दुश्वारी आ रही है और नींद ना आ रही हो तो किसी अच्छे लम्हे या पल के बारे में याद करें, आपको फौरन नींद आना शुरू हो जाएगी। हरेड़ का मुरब्बा खाने से आपकी अकल बढ़ जाती है। अगर आपको आंखों की कोई बीमारी हो तो मछली खाने से ग्रेज करें। मेथी वाली सब्जी खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। असली वाली हल्दी को पीसकर घर की दीवारों में डाल देने से घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गरीबों के पास बैठा करो क्योंकि इससे तुम्हारी ताकत में इजाफा होगा। हर उस दोस्त पर भरोसा किया करो जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आता है। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही इंसान तुमसे मिलने को तरसे तो ऐसे इंसान को कभी मत खोना क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। रोजाना 5 दाने पिस्ते के खाने से कैंसर जैसी मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। अगर अपना वजन कम करना है तो सोते वक्त नाक के अंदर चंद लींबू के कतरे डाल दो। नाखून काट कर जमीन में दफन कर दिया करो, इससे आपकी उम्र बढ़ जाती है, इससे आपकी उम्र दराज होती है। रेत पर खेलने से हड्डियां कमजोर होती हैं। नीम के दरख्त के नीचे बैठने से आपकी जिल्द नरम रहती है। खारिश, फोड़े और फिंसियों वाले मरीज रोजाना 5 मौसमियां खाएं और इस मूसी मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। ये टोटका कम से कम 10 दिन तक जरूर जारी रखें। वजन कम करने के लिए गाजर का हलवा ज्यादा से ज्यादा खाएं। अमरूद पेट दर्द में आराम पहुंचाता है। अच्छी सेहत के लिए रोजाना दूध लाजमी भी है। नमक और घी का इस्तेमाल कम कर दें। रोजाना दिन में 2 बार सेब या कोई दूसरा सेहतमंद फल लाजमी खाएं।